الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
karena waktu program pokok sama untuk sholat ini dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa ditemukan pada titik waktu gitu apa kan jadi lebih dan setelah sesaat itu selesai nanti saya serahkan dengan langsung jika pun ada 3 atau 5 menit saat waktu muter untuk ketika tepat waktu 5 menit atau 3 menit apa ya gitu betul nggih.
أكبر لا إله إلا الله Sufufakum fa'inna tasbata sufuf min dalam shalah. Rapat dan luruskan barisan, karena rapat dan lurusnya barisan adalah bagian daripada kesempurnaan salat di pagi hari ini. Sholli Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم الأضحى يوم الأكبر ويوم الصلاة ويوم النفور يوم حرمنا فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخفيف على المنبر أنزلوا وسبحوا الله واستعوذكم الله وأطيعوا رحمه الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم اكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات فانصرنا عليهم الدين رب اغفر لنا إنك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية. معاشر المسلمين والمسلمات جمع صلاة Idul Adha Musalla Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai khutbah
Pada pagi hari ini perlu khatib menyampaikan bahwa barusan di rakaat kedua imam terlupa untuk membaca takbir 5 kali, dan itu tidak sampai membatalkan sholat karena hukumnya sunnah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihud Diniyah ada diceritakan, di kitab Ihya Ulumuddin juga diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setiap akan makan malam, beliau mengutus pembantunya untuk keliling kampung sejauh 1-2 kilo hanya untuk menanyakan adakah masyarakat di lingkungannya yang belum makan. Jika sudah dipastikan masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya Nabi Ibrahim sudah makan dan kenyang semua, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam mau dan makan malam. Tetapi jika masih ada orang yang lapar, ada beberapa masyarakat yang masih belum makan, Nabi Ibrahim tidak mau memulai makan sehingga mereka sudah makan dan merasakan kenyang pada malam hari itu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha Musalla Darussalam yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim adalah tauladan bagi para nabi-nabi yang lain dan juga merupakan uswah, contoh bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah, tuntunan, ajaran, sunnah Nabi Ibrahim. Tentu selain kita mengikuti manasik Nabi Ibrahim, kita mengikuti syariah kurban seperti kurbannya Nabi Ibrahim, kita mengikuti syariah khitan seperti khitannya Nabi Ibrahim. Di luar itu masih ada millah-millah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Nabi Ibrahim yang lain yang kita juga wajib atau harus mengikutinya. Di antaranya adalah peduli pada lingkungan sekitar, peduli pada fakir miskin, orang yang tidak punya, peduli pada anak-anak yatim. Ini juga merupakan millah, ajaran, tuntunan, sunnah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum mau makan sebelum memastikan bahwa tetangga di lingkungannya, tetangga di sekitarnya sudah makan semuanya. Oleh karenanya sangat pentingnya peduli terhadap orang-orang fakir dan orang-orang du'afa, orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa daging kurban sebagiannya harus diberikan kepada orang fakir miskin. Fakulu minha, maka makanlah di antaranya, wa atimul ba'isal fakir, dan di antara yang lain berikan kepada orang yang tidak mampu, orang fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa daging kurban yang tidak sama sekali didistribusikan kepada fakir atau miskin, maka hukum ibadah kurbannya dianggap tidak sah. Karena penting daripada ajaran kurban ini adalah kepedulian terhadap orang miskin dan orang fakir, juga anak yatim. Karena itu Rasulullah SAW sangat marah jika didapati, jika ditemukan ada orang
yang tidak mau berkorban sementara dia mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan, barang siapa orang mampu li ayyudhiyah, untuk melaksanakan ibadah kurban, falam yudhi, dan ia tidak melaksanakannya, fala ya'dur musallana, maka janganlah ia datang ke tempat sholat kami," kata Rasulullah. Rasulullah tidak mau ada orang yang tidak melaksanakan ibadah kurban datang ke mushola Rasulullah jika dia mampu. Rasulullah marah hanya kepada orang yang mampu yang tidak melaksanakan. Adapun kita yang tahun ini belum melaksanakan, mudah-mudahan setelah ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan atau depan kita bisa melaksanakan ibadah kurban dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah terbaik di hari raya Idul Adha, karena ibadah yang paling baik di hari Idul Adha adalah ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillahil hamd. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kepedulian terhadap orang miskin dan kepedulian kita terhadap anak yatim itu ternyata menjadi tanda, menjadi tolak ukur apakah orang itu benar-benar memegang ajaran agamanya, atau dia pura-pura, atau dia munafik, kelihatannya Islam, kelihatannya khusyuk, tapi ternyata mereka adalah pendusta daripada agama. Dalam Al-Quran disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau tahu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Fadzalika, ia adalah alladzi yadukul yatim, orang yang membentak atau berlaku kasar kepada anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang yang tidak peduli terhadap orang miskin atau orang tidak mampu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkadang ketidakpedulian kita ini terhadap orang fakir, terhadap orang tidak mampu, menyebabkan mereka keluar daripada agamanya. Karena kita tidak peduli, karena kita tidak kurang perhatian kepada mereka, sehingga mereka bisa jadi murtad, keluar daripada agamanya. Rasulullah SAW bersabda, kadzal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir karena miskin, karena tidak punya, seseorang bisa menjadi kafir. Sudah banyak terjadi di berita-berita, terutama di pegunungan-pegunungan, terutama di pesisir-pesisir, daerah-daerah yang rawan datangnya misionaris. Banyak di antara saudara kita yang sudah hilang imannya, murtad, dia mengikuti orang-orang di luar agama kita, karena mereka ambil bantuan daripada orang-orang yang ada di sana. Biasanya kalau di pegunungan itu direbut antara misionaris dari bagian di agama-agama yang lain, sehingga karena sering dibantu, mereka katut, mereka luluh, dan mereka pertaruhkan imannya. Seandainya kita yang muslim yang kaya, seandainya kita yang muslim yang mampu, peduli kepada mereka, memperhatikan terhadap orang yang miskin dan orang yang tidak mampu tersebut, tentu mereka tidak perlu untuk mengambil bantuan daripada aktivitas gereja. Tentu mereka tidak perlu minta bantuan pembuatan rumah daripada aktivitas-aktivis non-Islam. Tentu juga mereka tidak ambil bantuan kesehatan daripada mereka, sehingga karena mereka sering dibantu oleh orang-orang non-muslim
iman mereka hanyut dan ikut kepada agama orang yang membantunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seandainya kita yang mampu membantu mereka, tentu peristiwa ini tidak terjadi lagi. Namun lantaran kita muslim yang kaya kurang peduli kepada mereka, akhirnya di antara mereka agamanya melayang, agamanya ikut agama orang yang membantunya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, untuk mempertahankan, menolong iman dan Islamnya fakir miskin, orang duafa, orang yang tidak punya, marilah kita mentauladani Nabi Ibrahim, yaitu peduli kepada mereka yang miskin dan yang tidak punya. Karena Nabi Ibrahim tidak mau makan sebelum yang miskin dipastikan sudah makan dan dalam keadaan kenyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, kita paham, kita sudah banyak yang tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah sangat sukses dalam mendidik keluarga dan anak-anaknya. Cucu Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, semuanya menjadi nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, anak kedua beliau semuanya menjadi nabi. Yakub, cucu daripada Nabi Ibrahim, menjadi nabi. Yusuf, cicit daripada Nabi Ibrahim, menjadi nabi. Sungguh Nabi Ibrahim sangat sukses mendidik keluarga dan anak-anaknya. Maka meneladani Nabi Ibrahim adalah bagaimana cara kita gigih dan sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita supaya tetap bisa menjadi anak yang berkeyakinan tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya anak kita tetap menjaga ibadahnya dengan baik, supaya tetap punya semangat yang tinggi untuk mencari ilmu pengetahuan, supaya tetap mempertahankan akhlak yang terpuji, dan supaya tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, nanti kelak di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas tentang solat kita, tentang zakat kita, tentang puasa kita, dan tentang harta kita. Tapi juga kita akan dihisab tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mempelajari anak kita solat, bagaimana kita mengawasi anak-anak kita dalam pergaulan bebas, bagaimana kita mencegah anak kita untuk melaksanakan sesuatu yang mungkar, yang maksiat, dan kita akan dituntut oleh Allah dengan hal-hal yang demikian. Bahkan ada seseorang kelak di akhirat yang amal kebaikannya sudah mencukupi dia untuk masuk surga. Dia sudah dicatat oleh Allah untuk menjadi ahli surga, namun dihadang, digandoli oleh keluarga dan anak-anaknya. Disebutkan, inna awwala ma yata'allaqu birrajul fil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Sesungguhnya yang menghalangi seseorang di hari kiamat untuk masuk surga adalah keluarga dan anak-anaknya. Fayuqifunahu baina yadayillah. Maka anak dan keluarganya menghadang seseorang itu di hadapan Allah. Wa yaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Ya Allah, jangan masukkan orang tua kami ke surga. Jangan masukkan orang tua kami ke surga sebelum saya masuk ke surga. Kenapa kata Allah? Karena orang tua saya tidak mendidik saya di dunia.
apa yang saya tidak tahu terkait dengan agama. Fa innahu ma 'allamna ma jahalna ma najhal, karena orang tua kami tidak pernah mendidik apa yang tidak saya ketahui dari hal-hal agama. Wa kana yat'imunal haram, dan orang tua kami memberi makan kami dari hasil sesuatu yang haram. Wa nahnu la na'lamu, dan kami tidak tahu bahwa itu perkara haram. Maka karena tuntutan anak itu, seseorang fayuqtassu lahum minhu, maka pahalanya yang awalnya banyak bisa masuk surga dengan amal kebaikannya, diambil pahalanya, diberikan kepada anak yang satu, diberikan kepada anak yang satunya, diberikan kepada istrinya, diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya di dunia, tapi dia tidak peduli terhadap pendidikannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah contoh seseorang yang sangat penuh perhatian terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya. Terbukti bahwa Nabi Ibrahim setiap berdoa yang disebut adalah istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahilah kami, kata Nabi Ibrahim, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak turun kami, qurrata ayun, yang menyenangkan hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim ketika mau wafat terasa sangat berat meninggalkan dunia. Oleh karenanya Nabi Ibrahim sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, mengumpulkan anak-anaknya, dipanggil satu persatu, ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati, kata Nabi Ibrahim. Ditanyakan dengan serius satu persatu. Setelah mendapat jawaban dengan puas, anak-anaknya menjamin bahwa setelah engkau mati, ayah, aku akan tetap ibadah kepada Allah. Aku akan tetap meneruskan ajaran engkau, wahai ayah. Barulah Nabi Ibrahim tenang dan ikhlas meninggalkan anak-anaknya, karena sudah ada yakinan daripada adanya bahwa kelak dia akan meneruskan perjuangan dan hal-hal yang baik daripada Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hari raya kurban yang memang yang semangatnya meneladani Nabi Ibrahim, marilah kita tauladani soal ibadahnya. Marilah kita tauladani soal pengorbanannya. Marilah kita tauladani jika sudah mampu menasik haji dan umrahnya. Namun bukan hanya itu, kita juga harus meneladani bagaimana Nabi Ibrahim peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap fakir miskin. Bagaimana Nabi Ibrahim peduli dalam mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya sukses menjadi orang yang berhasil, yaitu menjadi nabi, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk meneladani Nabi Ibrahim, untuk meneladani sunnah-sunnah Nabi Ibrahim, sehingga kita menjadi orang yang sukses, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم صل على محمد يا رب صل على